press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको सम्मिलित अक्षर के बारे में बताई थी, यानी सम्मिलित अक्षर के बारे में जाने थे आप। आज हम क्या करेंगे, द्वित अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्मिलित अक्षर कितने हैं, सम्मिलित अक्षर कैसे बनता है, तो आप जाने हो। जैसे ही द्वित अक्षर यानी आधे अक्षर के बारे में तो आप जानते हैं ना, ये क्या, ये आधा अक्षर है ना, क्या ये आधे अक्षर। जिस तरह द्वित अक्षर कैसे लिखते हैं, ये होते हैं द्वित अक्षर। पहले जिसका आधा अक्षर लिखकर बाद में क्या करते हैं, हम पूरा अक्षर लिखते हैं। यहाँ क्या होते हैं, द्वित अक्षर होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, द्वित अक्षर किसे कहते हैं यहाँ जानेंगे। द्विताक्षर ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे द्विताक्षर कहते हैं। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ, ख। ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರಿತೀರಿ। ಕ ಕಾವತ್ತು, ಕ ಕಾವತ್ತು, ಗ ಗಾವತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿಗೆ द्विताक्षर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे द्विताक्षर कहते हैं। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन, ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು द्विताक्षर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। अच्छा बच्चों, द्विताक्षर किसे कहते हैं तो जाने ना, किसे कहते हैं द्विताक्षर। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे द्विताक्षर कहते हैं। देखिए द्विताक्षर की परिभाषा होती है, एक व्यंजन के साथ, एक व्यंजन के साथ, साथ यानी ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ वही व्यंजन आया तो, ಅದೇ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಬಂತು ಅಂದರೆ वही व्यंजन आए तो उसे हम द्विताक्षर कहते हैं। उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। द्वित्वाक्षर कहते हैं। क्या वो द्विताक्षर किसे कहते हैं, इस प्रश्न के लिए उत्तर है क्या, एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे द्विताक्षर कहते हैं। कैसे, देखो ख, इससे हम लिखते हैं चक्की, है ना, सिक्का। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ। ಅದೇ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಒತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, जिसे हम द्विताक्षर कहते हैं। जैसे ही ख, ग, सुग्गा, है ना, जिस प्रकार जिन अक्षरों से शब्द भी हम लिखते हैं। अब तो यह जाने द्विताक्षर कैसे बनता है, द्विताक्षर किसे कहते हैं। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम द्विताक्षर कहते हैं। यहाँ आप जानना यानी सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। पहले हम देखेंगे ख, नी का, पहले जिसका आधा अक्षर लिखते हैं, बाद में पूरा लिखते हैं, जिससे यहाँ हमको मिलता है, यानी ख द्विताक्षर हमको मिलता है। चक्की, चक्की यानी मिलस्टोन, अभी ने मैंने आपको लिखा थी ना यहाँ पर चक्की, चक्की यानी मिलस्टोन।
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು. ನೀವು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೀಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮಾರು ಜನ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, उसी प्रकार क्या करते थे, घर में ही आटा पिसाते थे. उन दानों से आटा पिसाते थे. जोवर से, है ना, रागी से क्या करते थे, पीस कर आटा बनाते थे घर में ही. किससे? चक्की से घर में ही आटा बनाते थे बहुत साल पहले. ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ, ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿಯರಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्की. चक्की यानी ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. जैसे ही ढक्कन है ना, कहाँ से और एक शब्द लिखते हैं ढक्कन. ढक्कन यानी ಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಡ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಯಾನಿ ಢಕ್ಕನ್ ಯಾನಿ ಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಸಿಕ್ಕಾ. सिक्का यानी कॉइन. सिक्का कॉइन. आप क्या करते हो, पप्पा से पैसे मांग लेकर. यानी सिक्का यानी ನಾಣ್ಯ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅವರೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು, 5 ರೂಪಾಯಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, 2 ರೂಪೀಸ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. जिन ಕಾಯಿನ್ को हम बोलते हैं सिक्का. सिक्का यानी ಕಾಯಿನ್. ಮಕ್ಕ ಮೇಜ್. ಮೇಜ್ ಯಾನಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ. ನೀವು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಕ್ಕರ್ ಶುಗರ್. शक्कर शुगर. शक्कर यानी सक्रे. जैसे ही मक्का मेज़ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. मक्का ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. मक्काಗೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जैसे ही शक्कर आप तो जानते हो, शुगर दूध में भी डालकर पीते हो. जैसे ही टी पीते हैं ना, यानी चाय पीते हैं ना, जिसमें भी हम शक्कर डालकर ही पीते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, बिना शक्कर ही टी को यानी चाय को पीते हैं. दूध भी पी सकते हैं बिना शक्कर के. अब इन शब्दों को लेकर कौन सा, शक्कर, ढक्कन, है ना, ढक्कन में शक्कर. इन दोनों शब्दों से हम क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे. ढक्कन में, ढक्कन. ढक्कन यानी ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ, ಲಿಡ್. ಮೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. किसमें, ढक्कन में शक्कर. ढक्कन में शक्कर. ढक्कन में शक्कर. ढक्कन में ಅಂತಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ. ढक्कन में क्या है, ढक्कन में शक्कर है. शक्कर यानी ಶುಗರ್. ढक्कन में ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ. ढक्कन में शक्कर, ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. जैसे ही ग और ग. अब तो जाने का और का से यहाँ अक्षर मिलता है. जिस अक्षर यानी
का द्विताक्षर से हम कौन कौन से शब्द लिखे? चक्की, शक्कर, ढक्कन, मक्का, सिक्का। जैसे ही इन शब्दों को लेकर एक वाक्य भी हम बनाए हैं, ढक्कन में शक्कर। आगे देखेंगे ग अब देखेंगे। जैसे ही ग, ये क्या है? गा का आधा अक्षर है ना। अब क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? ग वृत्ताक्षर बनता है ना। जैसे ही सगड़, सगड़ यानी ट्रक, सगड़ ट्रक। सुग्गा, सुग्गा यानी पैरट, सुग्गा पैरट। सगड़ यानी ट्रक होता है पैरट। सुग्गा यानी पैरट। जैसे ही मग्गू, मग्गू वे, जिसे हम रास्ता भी बोलते हैं। यहाँ देखो समित अक्षर आ गए, रास्ता है ना। ಮಗ್ಗು ಯಾನಿ ವೇ, ವೇ ಅಂದರೆ ದಾರಿ, ರೋಡು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ರಾಸ್ತಾ, ಮಾರ್ಗ, ಸಡಕ್ ಭಿ ಹಮ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, ಯಾನಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಲಗ್ಗ, ಲಗ್ಗ ಯಾನಿ ಬಂಬು, ಲಗ್ಗ ಬಂಬು. ಲಗ್ಗ ಬಂಬು ಅಂದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಉದ್ದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಳ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗನ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಗಳ ನಾವು ಗಳ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಿಸ್ಸೆ ಹಮ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಲಗ್ಗ, ಏನಾ ಲಗ್ಗ ಬಂಬು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂಬು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಿದಿರು. ಏನು ಬಿದಿರು. ವೇಗೆ ದಾರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಾರಿ, ಹಾದಿ, ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ವಾ, ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವೋ. ಜैसे हम हिंदी में भी देखते हैं मग्गू, मग्गू यानी वे दारी, मग्गू भी बोलते हैं, रास्ता, मार्ग है ना, राह, अनेक शब्दों से भी हम इसे बोल सकते हैं. जैसे ही सुग्गा, सुग्गा यानी पैरट, पैरट तो आप जानते हो कौन सा, गिली, तोता अंताना ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. सुग्गा का और एक अर्थ होता है तोता. कौन सा रंग में रहता है? यानी हरा रंग में, हरा रंग में रहता है. जिसका चोंच किसके रंग में रहता है? लाल रंग में रहता है ना. सुग्गा का चूहा यानी उसकी चोंच ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮೂತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು. जैसे ही सगड़ यानी ट्रक, भारी सामानों को एक जगह से और एक स्थान को ले जाने वाला एक वाहन है, उसे हम बोलते हैं सगड़. जैसे ही वहाँ पर हम क्या किए, दिए गए शब्दों से एक वाक्य बनाए, है ना. जैसे ही यहाँ आए हुए शब्दों को लेकर हम क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे. क्या है वो? लग्गा पर सुग्गा, लग्गा पर सुग्गा ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಬು ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂತಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಟ್ಟು ಕೂತಿದೆ, ಏನಾ. ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ, ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ, ಏನಾ. ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ. ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ, ಪರ್ ಮೇಲೆ. ಕಿಸ್ ಪರ್? ಲಗ್ಗ ಪರ್. ಲಗ್ಗ ಯಾನಿ ಬಂಬು, ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಉದ್ದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು
ಹಂಗೆ ಏನಿ ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂತಿದೆ? ಗಿಳಿ ಕೂತಿದೆ. ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ ಏನಿ ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ ಬೈಠಾ ಹೈ. ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಬಂಬು ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂತಿದೆ? ಗಿಳಿ ಕೂತಿದೆ. ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ. ಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೇಲೆ. ಮೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಡಕ್ಕನ್ ಮೇ ಶಕ್ಕರ್, ಮುಚ್ಚಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ ಹೈ? ಲಗ್ಗ ಪರ್ ಸುಗ್ಗ ಹೈ. ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಬಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂತಿದೆ? ಗಿಳಿ ಕೂತಿದೆ. समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? लग्गा पर सुग्गा. आगे देखेंगे चा से. चा से यानी छ. चा का आधा अक्षर और पूरा लिखे तो वह क्या होता है? छ. ಅಂದರೆ ಚಾ ಚಾವತ್ತು ಬರೀತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇದು ಚಾ ಚಾವತ್ತು ಹೊತ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. जैसे ही मैंने आपको आधे अक्षर के बारे में समझाई हूँ. ये क्या है? चा का आधा अक्षर होता है. जैसे ही यहाँ हम पूरा लिखते हैं, इन दोनों को जोड़े तो क्या होता है? छ, है ना? इन दोनों को जोड़े तो छ होता है. बच्चा, है ना? जिससे भी हम अनेक शब्द लिख सकते हैं. किससे? चा द्विताक्षर को लेकर. चा द्विताक्षर को लेकर हम अनेक शब्द भी लिख सकते हैं. जैसे ही कच्चर. कच्चर कच्चर यानी मूल ने ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಚ್ಚರು ಮ್ಯೂಲು ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. जैसे ही बच्चा. बच्चा यानी चाइल्ड, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. जैसे ही कच्चा. कच्चा यानी ರ, ಹಸಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ. जैसे ही बच्ची. बच्ची गर्ल, है ना. बच्चा बच्ची. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದರೆ बच्चा, यहाँ पर बच्ची ने गर्ल. जैसे ही सच्चाई. सच्चाई यानी ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಚ್ಚಾಯಿ ಯಾನಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಸಚ್ಚಾಯಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. यहाँ पर भी हम एक शब्द बनाते हैं, बच्चे की सच्चाई. बच्चे की सच्चाई ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು. कैसे आपको स्कूल में यानी आते समय, नहीं तो घर जाते समय, दोपहर के समय यानी लंच ब्रेक में, मैदान में खेलते समय आपको कोई एक वस्तु मिले तो आप क्या करते हो? उसे प्रामाणिक से क्या करते हो? ऑफिस रूम में लाकर देते हो. ये मिला हुआ वस्तु मेरी नहीं है, ये कोई किसी का वस्तु है, उन्होंने इस वस्तु को खो गए हैं, इसलिए मैं क्या करना? उनको देना ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಅಂದರೂ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಸಿಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಣ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ ಕೈಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ?
ಟೀಚರ್ ಕಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನೆಸ್ಟ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे की सच्चाई, वहाँ पर उस बच्चे को एक कोई वस्तु मिली है, इसलिए उसने क्या कर रहा है, उसे लाकर पुलिस को दे रहा है. बच्चे की सच्चाई ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚ್ಚಾಯಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. जैसे हम आगे देखते हैं ज यानी ज, ये तो आधा अक्षर होता है, ये पूरा लिखते हैं. जैसे ही ज, ये क्या है, ज का वृत्ताक्षर होता है ना. ये ज का वृत्ताक्षर, ज और जा लिखे हैं हमने यहाँ पर. रज्जू है ना, जिससे भी हम अनेक शब्द बना सकते हैं. रज्जू, रज्जू यानी रोप, रज्जू रोप, हग्ग, ರೋಪ್ ಹಗ್ಗ, ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗ್ಗನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಒಂದು एक थैली में भरे तो उसे बांधने के लिए हम क्या करते हैं, रस्सी को लेकर बांधते हैं, जिसे हम रस्सी भी बोलते हैं. यानी ರಜ್ಜುಕು ಹಗ್ಗಗೆ ನಾವು रस्सी ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. यानी रस्सी भी उसे हम बोलते हैं. जैसे ही लज्जा, लज्जा यानी शेम. ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಶೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ नाचಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. जितना उनमें लज्जा रहती है. जैसे ही अनेक लोगों को तो ये कुछ भी नहीं रहती. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರು ಏನು ಬಿಟ್ರು ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬೈಲಿ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. उस समय हम क्या करते हैं, तुझे थोड़ी भी लज्जा ही नहीं है ना, तुझे थोड़ी भी ಶೇಮ್ ಹಿ ನಹಿ ಹೋತಾ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ನಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈತಿರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲಿತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿತ್ನೀ ಶೋರ್ ಮಚಾತೆ ಹೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೇ ತುಮ್ಕೋ ತೋ ಜರಾ ಭೀ ಲಜ್ಜಾ ನಹೀ ಹೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಂತೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. वो क्या होता है, लज्जा. जैसे ही सज्जन, सज्जन यानी नाइस पर्सन, सज्जन नाइस पर्सन. सज्जन, सज्जन यानी नाइस पर्सन ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನರು. हम हर समय किसके साथ रहना है, किसके साथ हम ಮಿತ್ರತ್ವ. ಯಾನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ. ಏನಾ, ಹಮ್ ಹರ್ ಸಮಯ सज्जनों के ही साथ रहना है, उन्हें रहने वाले गुणों को अपनाना भी अवश्य है.
ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ. सज्जन दुर्जन, जिसका विलोम शब्द होता है दुर्जन. ದುರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಈ ದುರ್ಜನ್, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. यानी इस समाज में, यानी इस दुनिया में हम सज्जनों को भी देखते हैं, दुर्जन गुणों के लोगों को भी हम देखते हैं. किनके साथ हम मित्रत्व जोड़ना, यहाँ तो हमें भी क्या करना है, चूसना है. यानी जिसे हमें भी ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನೇ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಕಜ್ಜಾಕ್, ಕಜ್ಜಾಕ್ ಯಾನಿ ರಾಬರ್, ಕಜ್ಜಾಕು ರಾಬರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದೋಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ. ರಾಬರ್ ಲೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಾಬರು ಲೂಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥನು, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ರಾಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಜ್ಜಾಕ್ ರಾಬರ್. ಹಮ್ घर में यानी घर में नहीं वक्त समय क्या करते हैं, ದಜ್ಜಾಕ್ क्या करते हैं, यानी ದರೋಡೆಕೋರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೈಸೆ ಹಿ ದಜ್ಜಾಲ್, ದಜ್ಜಾಲ್ यानी चीटर, ಮೋಸಗಾರ. ಕಜ್ಜಾಕು ರಾಬರ್. ಜೈಸೆ ಹಿ ದಜ್ಜಾಲ್ ಚೀಟರ್, ದಜ್ಜಾಲ್ ಚೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸಗಾರ, ಮೋಸನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಚೀಟರ್, ಇವರೇ ಚೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನೀನು ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೈತಿರ್ತೀವಿ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು, ಹೋಗು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಟೈಮು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಗ್ತೀವಿ. ನೀನು ನನಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. जिससे हम बोलते हैं दज्जाल. दज्जाल यानी मोसगार. कज्जाक दज्जाल है, कज्जाक दज्जाल है, यानी जो कज्जाक है ना वह बहुत ही दज्जाल है. आ दरोಡೆಕೋರ ತುಂಬಾ ಮೋಸಗಾರ, ಅವನು ತುಂಬಾ ದುಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಜ್ಜಾಕ್ ದಜ್ಜಾಲ್ है ना, कज्जाक दज्जाल है. कज्जाक दज्जाल है, कज्जाक दज्जाल है. ಕಜ್ಜಾಕ್ ಯಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರ, ರಾಬರ್ಗೆ ನಾವು ದರೋಡೆಕೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದಜ್ಜಾಲ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಜೋ ಕಜ್ಜಾಕ್ ಬಹುತಿ ದಜ್ಜಾಲ್ ಹೇ, ಆ ಒಂದು ದರೋಡೆಕೋರ ಅವನು ತುಂಬಾ ಮೋಸಗಾರ ಅಲ್ವಾ. ಆಜ್ ಹಮ್ ದೇಖೆ ಹೇ ಕಿ ಕ ಗ ಛ और ज इन व्यंजनों के द्विताक्षर और उस द्विताक्षर को लेकर शब्द कैसे बनाते हैं. यानी आज मैंने आपको 4 व्यंजनाक्षर यानी 4 द्विताक्षर के बारे में बताई हूँ. कौन कौन से, का है ना, ग, छ और जा. इन 4 द्विताक्षरों के बारे में मैंने आपको बताई हूँ. जैसे ही इन द्विताक्षर को लेकर अलग अलग शब्द कैसे बनाते हैं, यह भी आप जाने हो बच्चों. इसलिए यानी जिसका आगे भाग यानी और कौन कौन से, जैसे प न अनेक व्यंजनाक्षर है ना, जिन व्यंजनाक्षरों के द्विताक्षर को और एक क्लास में मैंने आपको बताती हूँ. इतनी समय बहुत ही ध्यान से सुने हैं बच्चों. धन्यवाद.